ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। गुरुद्वारा बाबे के फार्म विखे संत बाबा नंद सिंह जी कलेरां वालियां दी 80ਵੀਂ बरसी जो मनाई जा रही है, जिस दी आरंभता ਅਤੇ जिस तरह के प्रोग्राम होणगे उन्हां बारे प्रबंधकां कोलों जानकारी लई जावेगी। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ भली भांत जाणदे हो कि 4 सालां बाद ये जो बरसी मनाउण दा जो दुआरे उपराला कीता जा रहा, क्योंकि करोना दे करके नहीं सी कर सके, पहलां परमिशनां लैणीਆਂ पैंदियां। आपां चाहे किसी भी दुनिया के कोने ते बसदे होइए, कुछ भी होइए, जदों आपां अपने संत महापुरशां नूं आपां अपने उन्हां गुणी ज्ञानी पुरशां नूं शहीदां नूं चेते रखदे हां ते उस कौम नूं हमेशा चढ़दी कला वल वेख्या जा सकदा। सो इसे करके सिख कौम अज दुनिया के कोने कोने ते चढ़दी कला का प्रतीक लैके घूम रही आ। सो क्योंकि आपां हर साल इस तरह बरसियां मनाउने आ, शहीदां दीयां यादगारां मनाउने आ, लोकां नूं पंथ नाल पंजाबी नाल विरसे नाल सभ्याचार नाल जोड़ के रखदे आ। सो इसे ही कड़ी के तहत गुरुद्वारा बाबे के दी समुची संगत वालों हर साल जो उपराले किए जा रहे हैं वो वाकई शलाघायोग ने। सो वो कदों आरंभता होणगे, किस तरह जाएगा, ਉਹਦੇ बारे मैं गुरु घर के मुख सेवादार सरदार जसविंदर सिंह जी काला पासों जानना चाहांगा। काले भा दसो जी मड़िया। देसां विदेसां दे विच सुन रहे सिख चैनल दियां सारियां संगतां नूं गुरुद्वारा बाबे की सारी संगत वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप दी जानकारी वास्ते दस देवां कि ये गुरुद्वारा बाबे के फार्म स्टैटफोर्ड अपान एवन विखे है। शेक्सपीयर का शहर आ स्टैटफोर्ड, A46 के उपर सेंटरफील्ड विलेज के बिल्कुल A46 के बिल्कुल उपर ये बाबे का फार्म है, जिथे बहुत लंबे समय तो धन धन बाबा नंद सिंह जी की बरसी बड़े शरधा ते सत्कार नाल मनाई जाती है। करोना काल आउण करके ये 4 साल बाद बरसी जिहड़ी आ इस वार वो फार्म ते मनाई जाएगी। संगतां दी जानकारी वास्ते दस रहे हाँ कि इस बरसी इस वार 19 अगस्त तो लैके 27 अगस्त तक मनाई जाएगी। 4 लड़ियां दे विच खंड पाठ रखे जाणगे। पहली लड़ी 19 अगस्त दिन शनिचरवार नूं आरंभ होवेगी ते अखीरली लड़ी 27 अगस्त दिन ऐतवार नूं समाप्त होवेगी। भोग पैण तो उपरंत रागी ढाडी कथावाचक संत महापुरुष अपने बचनां दे नाल संगतां नूं सतगुरु दी बाणी दे नाल जोड़नगे। इस प्रोग्राम दे उत्ते पहुँच रहे ने संत बाबा बलवीर सिंह जी सीचेवाल वाले, संत बाबा जगजीत सिंह जी लोपोवाल वाले, संत बाबा हरजीत सिंह जी मेहता चौंक ते संत बाबा बलवीर सिंह जी बुढ़ा दल वाले। ते विस्तार दे नाल बुढ़ा दल बाबा जी बारे तुहानूं बाबा हरजीत सिंह जी दर्शाउणगे। ते सारियां संगतां दे चरणों दे विच बेनती है कि भाई बाबे के फार्म विखे पहुँचो ते जिस तरह की भी कोई सेवा करनी चाहुंदा होवे ते वो सेवा दे विच हिस्सा लै सकदा है। इत्थे रहण वास्ते, इत्थे सौण वास्ते संगतां लई पूरा प्रबंध है। बहुत सोहना सिस्टम सारा, जिहड़ियां संगतां भली भांत जाणदियां उन्हां नूं पता है कि ये सारा कुछ इत्थे बहुत वधिया रहैश वास्ते बनया होया है जी। तो सो वखरे वखरे टाउनां दे विच्चों जिस तरह एलफोर्ड दे उत्तों कोच आएगी, वुलहैम्पटन तो कोच का प्रबंध किया जाऊ, बर्मिंघम तो किया जाऊ ते नेड़े जाके होर भी कोचां बारे दस्सिया जाऊगा जी। मैं माइक होना मेरे वीर बलिहार सिंह रामेवाल नूं दिना, वो गां जानकारी देणगे जी। जिस तरह काले भा ने दस्सिया कि 19 तरीक तो आरंभता होकर 27 तरीक नूं जिथे भोग पाए जाणगे, प्रसिद्ध कथावाचक कीर्तनीय संत महापुरुष आउणगे,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ 9:30 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਪੰਥ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 24 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਵਰ ਵਰਦਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ 30,000 ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਹਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20-23 ਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਏ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ
ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਕਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਰਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ, 19 ਅਗਸਤ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸੋਮਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਆਰਤੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 27 ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਜੋ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੋ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਬਰਸੀ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 96 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੂਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਜੋ ਸਨ 1900 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 23 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜੋ ਬਰਸੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਕਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 80ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਰੁਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 80ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ
ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਵ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੁਆਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ। ਸੈਂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ 80ਵੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੁੰਭ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੋ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਮੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਭਾਅ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ। ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹੀ ਅਲਾਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ, ਮਲੇਸ਼ਾਂ, ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਓ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ, ਜਿੱਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਯੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਯੰ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਪਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਡ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਐਡ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੇ ਖੱਟੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜੋ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, 80ਵੀਂ ਬਰਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।